பொண்ணுக்குள்ள பொண்ணா என் நெஞ்சுக்குள்ள நின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயிர் பிச்சு பிச்சு தின்னா அவ ஒத்த வார்த்தை சொன்னா அது மின்னும் மின்னும் பொண்ணா ஓ என்ன சொல்லி என்ன அவ மக்கி போனா மண்ணா ஓ பொண்ணுக்குள்ள பொண்ணா என் நெஞ்சுக்குள்ள நின்னா ஓ என்ன சொல்லி என்ன அவ மக்கி போனா மண்ணா. சூர்யா சூர்யா இந்திர சூர்யா டாடி அடங்கா குதிரைய போல அட அலஞ்சவன் நானே ஒரு பூவ போல மாத்தி விட்டாளே படுத்தா தூக்கமும் இல்ல என் கனவுல தொல்ல அந்த சோழி போல புன்னகையால எதுவோ எங்களை சேர்க்க இருக்கை கைத்துல கோக்க ஓ கண்ணா மூச்சு ஆட்டம் ஒண்ணு ஆடி பார்த்தோமே. அஞ்சல மச்சாவோ சரி சரிடா. மேக்னா என் மேகலடா என் ஆட்டாள் மச்சாவோ மச்சான் டேய் ഡേറ്റ് വന്നാ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ என்னடா this is called the சாவு மோலண்டா. ஷிட் நீ பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கடா. இவனை தூக்கிட்டு தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் வீட்டுக்கு. மச்சான் நீ ரெடி ஆயிக்கோ. ரெடியா இருடா. டேய் சூர்யா டேய் மச்சான் என்னடா ஐயோ ஓகே. அவ என்ன தேடி வந்த அஞ்சல அவ நேரத்தை பார்த்து செவக்கும் வெத்தல அவ அழக சொல்ல வார்த்தை கூட பத்தல அட இப்போ எனக்கு வேணும் அஞ்சல அவ இல்ல நெருப்பு தானே நெஞ்சல. അതും സോങ്ങിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റും കണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് വന്നതെങ്ങനെ. அவ என்ன தேடி வந்த அஞ்சல அவ நேரத்தை பார்த்து செவக்கும் வெத்தல அவ அழக சொல்ல வார்த்தை கூட பத்தல அட இப்போ எனக்கு வேணும் அஞ்சல அவ இல்ல நெருப்பு தானே நெஞ்சல. ஓ பொண்ணுக்குள்ள பொண்ணா என் நெஞ்சுக்குள்ள நின்னா ஓ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயிர் பிச்சு பிச்சு தின்னா அவ ஒத்த வார்த்தை சொன்னா அது மின்னும் மின்னும் பொண்ணா ஓ என்ன சொல்லி என்ன அவ மக்கி போனா மண்ணா ஓ பொண்ணுக்குள்ள பொண்ணா என் நெஞ்சுக்குள்ள நின்னா ஓ என்ன சொல்லி என்ன அவ மக்கி போனா மண்ணா. சூர்யா 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 இந்திர சூர்யா டாடி ഓ ഗോഡ് എന്റെ മുന്നില് ആൾക്ക് മറ്റേതുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട്. அடங்கா குதிரைய போல அட அலஞ்சவன் நானே ஒரு பூவ போல மாத்தி விட்டாளே படுத்தா தூக்கமும் இல்ல என் கனவுல தொல்ல அந்த சோழி போல புன்னகையால எதுவோ எங்களை சேர்க்க இருக்கை கைத்துல கோக்க ஓ கண்ணா மூச்சு ஆட்டம் ஒண்ணு ஆடி பார்த்தோமே. துணியால் கண்ணையும் கட்டி கைய காத்துல நீட்டி இன்னும் தேடுற அவளை தனியா எங்கே போனாலும் தனியா எங்கே போனாலும் தனியா எங்கே போனாலும் அவ என்ன தேடி வந்த அஞ்சல அவ நேரத்தை பார்த்து செவக்கும் வெத்தல அவ அழக சொல்ல வார்த்தை கூட பத்தல அட இப்போ எனக்கு வேணும் அஞ்சல
அவ இல்ல இல்ல நெருப்பு தானே நெஞ்சுல. മാക്സിമം പോയി. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മറക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. ഷോർട്ട് കാണിച്ചുണ്ടോ? തലകുത്തൽ. ചെറുതിന്റെ പാടുകളാണ്. வாழ்க்கை ராட்டினம் தாண்டா தினம் சுத்துது ஜோரா, அது மேல கீழ காட்டுது தோடா. முத நாள் உச்சத்தில் இருந்த நான் பொத்துன்னு விழுந்த, ஒரு மீனை போல தரையில நெளிஞ்ச. யாரோ கூடவே வருவார், யாரோ பாதையில் போவார், அது யாரு என்ன ஒண்ணும் நம்ம கையில் இல்லையே. வெளிச்சம் தந்தவ ஒருத்தி, அவளை இருட்டுல நிறுத்தி ஜோரா பயணத்தை கிளப்பி தனியா எங்கே போனாளோ, தனியா எங்கே போனாளோ, தனியா எங்கே போனாளோ. அவ என்ன தேடி வந்த அஞ்சல, அவ நேரத்தை பார்த்து செவக்கு எம்மா வெத்தல. அவ அழக சொல்ல வார்த்தை கூட பத்தல. அட இப்போ எனக்கு வேணும் அஞ்சல. அவ இல்ல நெருப்பு தாரு நெஞ்சுல. ஓ பொண்ணுக்குள்ள பொண்ணா என் நெஞ்சுக்குள்ள நின்னா, ஓ கொஞ்சமாக போய் பிச்சு தின்னா. அவ ஒத்த வார்த்தை சொன்னா, அது மின்னும் பொண்ணா. ஓ என்ன சொல்லி என்ன அவ மக்கி போனா மண்ணா. தன தன்னா தன்னை தானே, 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 தன தன்னா தன்னை தானே. സീന് അങ്ങേയറ്റം, അതായത് ഒരു പാട്ടിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് വിഷ്വൽസ്. അതായത് യൂഷ്വലി ഒരു സോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേസിങ് ഓക്കെ, അതൊരു ചിലപ്പോൾ അത് വലിയ റെലവൻ്റ് അല്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു സോങ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു നമ്മൾ പറയും ദ ബിഗസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പറയാം. കാരണം ഈ സിനിമയുടെ സോളാണത്. കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് തന്ന ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സ്റ്റോറിയുടെ മാക്സിമം ലെവലില്, എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ ആളെങ്ങനെ ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. യൂഷ്വലി എല്ലാ മൂവീസിലും എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാജഡി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാട്ട് ഇസ് ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് സംഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അധികം കാണില്ല. ഒന്നുകിൽ ആളവിടെ തീരും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ആവും. പക്ഷെ ആ റിക്കവർ ആവുന്ന ആ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഇതിൽ ആ ഒരു റിക്കവറി ആവുന്ന, കാരണം നമുക്കറിയാം റിക്കവേർഡ് ആയിന്ന്, അതർവൈസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആർമി ഫോമിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതാളായി. പക്ഷേ എന്താ പറയാ, എങ്ങനെയാണ് ആയത് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻടു ദ ലൈഫ് നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ആ ഫുൾ ലൈഫ് അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു തരാണ്. സൂര്യനെ അഴിഞ്ഞാടി തന്നെ പറയാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സോങ്ങിന്റെ തുടക്കം തൊട്ടിട്ട് ആ ഒരു എൻഡ് വരെ ആള് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയാ, നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാള് അതന്നെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ആ ബീറ്റ് ആട്ടോ ഹാരിസ് ജയരാജിന്റെ. എന്റെ മോനെ ആ ബീറ്റില്ലേ, ബീറ്റിലാണ് ഇമോഷൻ വരുന്നത്. എനിക്ക് സീനിനെക്കാളില്ലേ ബീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറില്ലേ, ചിലപ്പോ അറിയാണ്ട് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയാ, പുള്ളിക്കാരൻ ദി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം വാട്ട് ആർ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പെർഫെക്റ്റ് അതായി മാറിയ ആള്. ഇല്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത്, കാരണം അച്ഛൻ ആ ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കില്ല, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പക്ഷെ ആ ക്യാരക്ടർ എല്ലാം നശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു, അതെല്ലാം ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു വന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹൗസ് ഗോണ ബൗൺസ് ബാക്ക്, അതാണ് കാരണം ദർ ഇസ് എ ബൗൺസ് ബാക്ക്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാ നടക്കുക, കാരണം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ആളുള്ളത്. അപ്പോ ശരിക്കും ഇതൊരു പീസ് ഓഫ് ലൈഫാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ടൈമിലില്ലേ. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് മൂവി ടു വാച്ച് ഇൻ തിയേറ്റർ അല്ലേ. ആ ഒരു ടൈമിൽ കാണണം. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒന്നും കൂടി പ്രത്യേകിച്ചില്ലേ, ഞാൻ ഈ സിനിമ അന്ന് ആ സമയത്ത് തിയേറ്ററിലാണോ? അല്ല, ഞാൻ ആ സമയത്ത് തിയേറ്ററിലല്ല ഉണ്ട്, CD എടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതും ഞാൻ പടം ഇറങ്ങി ഒരു 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ കണ്ട സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കണക്ട് ആവും. കാരണം എന്താ പറയാ, നമ്മള് പഠിക്കുന്ന സമയം ലവ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അന്നേരം
കുറെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബൗൺസ് ബാക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എല്ലാം കിട്ടും, എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം. പെർഫെക്റ്റ് മൂവിയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. ഈ കാലഘട്ടത്തില് ദ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഇല്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എവറിത്തിങ് ആ ഒരു പ്യൂരിറ്റി ആയിരുന്നു. എല്ലാ റിലേഷനിലും ആ ഒരു ഭയങ്കര പ്യൂർ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റിലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂവിയുടെ റിലവൻസ് ആ ടൈമില് ഗംഭീരമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സിനിമയിലെ കുറെ മൊമെന്റ്സ് ഇല്ലേ, നമുക്ക് അറിയാണ്ട് നമ്മൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. അതായത് കുറെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നും. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ട്രെയിൻ സീൻ ആയാലും പിന്നെ എന്താ അച്ഛന്റെ അടുത്തുള്ള പെർഫെക്ഷനും സംഭവം എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ആ എയർപോർട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കണ്ട ആളെ, ആ ഒരു മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ. അതെ, കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലൈഫിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ ചിലപ്പോ ആളുകളെ നമുക്ക് അറിയാം, ചിലപ്പോ നമ്മൾ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആരുടെയൊക്കെ ലൈഫ് തീർത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ കാണുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ. ഈ പാട്ടിന്റെ ലിറിക്സ് കേട്ടോ, എന്റെ മോനെ എന്താ ലിറിക്സ് അല്ലേ. ആ പാട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല, കാരണം ആ പാട്ട് പാടിയ ആളും അതിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും അതിന്റെ ലിറിക്സിസ്റ്റും എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ പാട്ട് അത്രയും രസം. ആൻഡ് ഒബിയസ്ലി സൂര്യയുടെ സിംഗിൾ പെർഫോമൻസ് എന്തായിരുന്നു. അത് വേറെ ലെവലായിക്കണം. അത് എന്താ ചില സമയം നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ ഒരു സംഭവം മാത്രം മതി ഈ ഒരു മൂവി നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടേ ഒന്നും തീരുമാനിക്കാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഒരു സോങ് കണ്ടാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ പടം കാണാൻ തോന്നില്ല ആ ടൈമില്. അതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കമന്റ്സ് വരാറുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ കണ്ട പടം അല്ലേ. മലയാളികൾ കമന്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മലയാളികൾ ഈ പടങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ മലയാളികളെ ഫുള്ളായിട്ട് അടച്ച പറയരുത്, എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് പടങ്ങള്, തമിഴ് പടങ്ങള് കാണാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. തമിഴ് പടങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ അല്ല, ആ സമയത്ത് തമിഴ് പടം കാണാൻ മിക്ക വീഡിയോസിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. കാരണം എന്താ പറയുക, ഈ ഇൻട്രോം സംഭവങ്ങളൊന്നും കാണാതെ വരുന്നവരാണ് ഈ വന്ന് കമന്റ് അടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ട പടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വല്ല നമ്മൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പോഴും അന്യൻ നമ്മള് കണ്ട പടങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഈ വെറുതെ ഇറന്നിട്ട് എന്താ പറയാ, മറ്റേ നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ, എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വന്ന് കമന്റ് ഇട്ടോ, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ആ സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടോടെ കമന്റ്. ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. കമന്റ് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല. ഇപ്പൊ ത്വര ഇങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ, അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ത്വര വരികയാണ്. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ, ഇപ്പൊ സോങ് കണ്ടിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സീൻ കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രോ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ അകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആര് കണ്ടു ആര് കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കണ്ടില്ല എന്നുള്ളതും എല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു. കാരണം എനിക്ക് ചില സമയത്ത് എന്തെന്ന് എനിക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, അവിടെ പറഞ്ഞാണ് കണ്ടതാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫുള്ള് പറയാൻ പറ്റുമോ, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല, എങ്ങനെ കണ്ടില്ല എന്നുള്ള സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. ചില കമന്റ് വരുന്നവരോടാട്ടോ പറയുന്നത്, എല്ലാവരും. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, ചില കാണുന്ന സമയത്തില്ല എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്നുള്ളത് തോന്നിപ്പോ പറയാം. നമ്മൾ ആ ഒരു സിനിമ അത്രയും ഫീലോടുകൂടി നമ്മള് മൂഡ് കളയുന്ന രീതിയിലാണ്. ശരിക്കും ആ കമന്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് ചില കമന്റ്സ് നോക്കാറില്ല. ഞാൻ വിട്ടങ്ങട് ചിലപ്പോ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മൂവി കാണാനുള്ള മൂടെയോ, നമ്മൾക്ക് ഒരാളെ എന്താ പറയാ കൺവിൻസ് ചെയ്തെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയണമെന്നല്ല, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റെങ്കിൽ എന്നുള്ള പറയില്ലേ, വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് ഒട്ടില്ലാത്തവരാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് കമന്റ് ഇടുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അവർക്ക് വേറെ കാണാനൊന്നും താല്പര്യമില്ല, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വേറെ തിരിച്ചു നോക്കാനുള്ള സംഭവമൊന്നുമില്ല. ഒരു ചെറിയ എലമെന്റ് ചിലപ്പോ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ കമന്റ് ഇടുന്നത്. അങ്ങനെ കമന്റ് ഇടുന്ന ആൾക്കാർ, ഊള കമന്റ് ഇടുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. യൂട്യൂബിനെ നമ്മളെ കാണിക്കില്ല, നിങ്ങൾ വെറുതെ സമയം കളയണ്ട. ഊള കമന്റ് ഇട്ടിട്ട്, കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ചെറിയൊരു വേർഡ് നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺവേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നല്ല, യൂട്യൂബ് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. ഉളത്തരം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളത്തരം അധികം വരാറില്ല, ഹിന്മാര് സംഭവമാണ് വരാറുള്ളത്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രോ മര്യാദക്ക് കണ്ടാൽ മതി, അപ്പൊ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.